Thank you, the discussant and all the participants, and thank you, the authority, for giving me such an amazing opportunity, and thank you for the insightful event. And I am Sumaya Akhtar, adjunct lecturer of Southeast University, Dhaka, Bangladesh. So I will present on political economy of public expenditure on education in Bangladesh, issues and reform pathways. So we all know that education is one of the most important investment for long-term growth and social development and also productivity of human capital. So understanding the political economy uh, uh, behind public expenditure on education is very important and highly relevant at this stage of our economy. So first I will explain the context. So Bangladesh underinvestment in education relative to comparable countries. What does mean? When we compare the Bangladesh internationally, we see that the share of budget allocated to education is only 13%, whereas Bangladesh's peer countries or regional countries such as Philippines, India, Bhutan have 15% or more than 15% of their total government expenditure. So this indicates that Bangladesh have a space for improvement of education sector. This slide represents the analytical framework of political economy of education. In these infographics, and at the middle stage, we can see two different uh, features: policy goals and spending reality. Policy goals have some commitments such as improving quality of education, equity and inclusion, skills development, whereas the spending reality is different. Most of the budget goes into high salary and infrastructure cost, and there is lower budget for quality investment. So policy goals and spending reality have a significant gap between them. So this gap occurs due to four major reasons. They are actors, incentives, institutions, and idea and narratives. So actors have political leaders, Ministry of Finance. Political leaders may prioritize spending that gives visible public recognition, such as they focus more on development projects such as building new schools and school openings and creating new infrastructure. So political incentives often works for electoral gains. They work for those projects which are visible to voters. And then I will explain the education expenditure patterns. If we say the education expenditure as percent of GDP for Bangladesh, which is in fiscal 24, 1.3%, which is relatively low. And in terms of percentage of total government expenditure, education expenditure is only 12%. That means education spending has not grown in line with the size of economy, and also this means education has not gained much priority in the government budget. As we see, only 12% education expenditure is budgeted in total government expenditure. So if we see the budget realizations in education sector for Bangladesh, we can see that it declines over the time. In 2017, it was 88.3%, and in 2024, it is 75.8%. Bangladesh not only allocates a relatively limited budget to education, but also faces challenges to utilize the allocated budget. So this is a huge problem. And education spending consists of operating budget and development budget. Bangladesh is highly concentrated in allocating or utilizing the operating budget, which is 75.3% in fiscal year 2024. So if we see the budget realization rate according to the expenditure, operating expenditure utilization rate at 89.1%, which is quite good. But over the time, operating expenditure utilization has decreased, and development budget
also shows the same pattern. And if we see the key factors of Bangladesh, which factors are responsible for education spending, and that is Ministry of Finance. Ministry of Finance plays the most powerful role in determining overall education expenditure because it controls national budgeting and resource allocation. If ministry wants to prepare detailed plans, before the education ministry prepare detailed plans, the Ministry of Finance usually set the budget ceiling. This ceiling indicates that the maximum amount the ministry or education division can request for or spend. So education is strong. Education, even if the education sector has a strong needs such as hiring more teachers and improving infrastructure, the final budget depends on the available fiscal space. And Bangladesh has Ministry of Primary and Mass Education, Secondary and Higher Education Division, Technical and Madrasa Education Division. Each division or each ministry has their mandates. So they are different from others. Fragmented mandates can create separate priorities and coordination gaps. And Planning Commission has a huge role in education spending. So Planning Commission project approvals is needed for development projects for education spending. Planning Commission basically gives approvals to the development projects. So without the approvals of planning commissions, education spending for development project is not allowed. Political leadership also favors expenditure that are visible and easier to communicate publicly, because politicians always prioritize those projects which are basically development project, and they always usually want to build infrastructure so that voters can easily see the output. And institutional features also shape the outcomes. Budgeting system is largely based on line item budgeting, where money is allocated to specific spending categories such as salaries and office expenses. Instead of focusing the improving learning outcomes, line item budgeting is considered in Bangladesh national budget. And there is weak performance linkages. Budget preparation uses limited learning outcome and performance metrics. So quality gains remain weakly visible in allocation decision as learning outcomes is not prioritized when budget is allocated or utilized. So I have mentioned previously that political incentives works in education spending. That is, politicians always prioritize the projects which are visible to voters, and there is benefits from assessment reform, textbook quality and teacher support emerge slowly, but due to political incentives they they focus short term gain. If they focus long term learning investment, they will be rewarded later. So they have 5 years span election cycle, so they focus on short term. And deployment, transfer training and accountability reforms trigger concentrated resistance from organized interest group. Teacher related reforms are highly sensitive in Bangladesh because teachers represent a large and influential stakeholder group, and teachers also associated with the politicians. So what could be the reform pathways? Reforms should be politically feasible, and reforms include incentives reforms, coalition building reforms, priority setting reforms, and institutional reforms. If we consider the institutional reforms, strengthen joining planning among Ministry of Education and other division of education and Ministry of Education should be prioritized. And joint review and shared monitoring, cross-cutting priorities also should be introduced. And Bangladesh needs to be performance informed budgeting.
And if I tell the incentive reforms, Bangladesh should use the pilots and phase approaches for teacher deployment and transfer. Teachers generally do not want to stay in hilly areas or marginal areas. If they have connection to the politicians, they do lobby and transfer to the urban areas. So education spending is not utilized properly. So that's all from my side. Thank you so much. Presentation, Sumaya Akhtar. Thank you so much. So yeah, I think she shed some light on what our education problem is: budgeting, financing. Budget is there, but it's not being handled. And she also kind of talked about the political economy of education expenses. It's same for health and other sectors. We want to look at the visible part, and we do because people want to see what is the results, right? And if you invest in education, the result will be after 20 years. Who knows? I need to probably flee that country. So nobody wants to invest in something that return comes 20 years later. So that is the kind of, unless that leader is a visionary, unless the country is a visionary one. So that is what actually planning commission has a role. So not that much. So let's move to the next turn. This is about assessing the quality of education in Rohingya refugees in Cox's Bazar. So now it's welcoming Ms. Musaddika Mauni for this speech. Slide এখানে ল্যাপটপটা slide দেখবেন। Good morning, everyone. Good morning, respected chairs, distinguished guests, and fellow participants. I'm Musadika Monin. I'm going to present my research paper, Assessing the Quality of Education for Rohingya Refugees in Cox's Bazar and its Potential Outcomes. So in this presentation, I'll cover the background of my research paper and also study area, methodology, results, limitations, and recommendations. So we all know that education is one of the most important tools for development of human development, specifically for our deprived people. But we know that according to SDG 4, quality education is for all. But if we see the Rohingya refugees students, there is no quality education at all. They have the basic education, what we need for a human being. So the statement of the purpose of this paper is assess education quality for Rohingya students beyond the grade 10, analyze outcomes of improved education, identify barriers. In barriers, we have resources, teacher facilities, financial problem, provide insight on improving education access and support, and also for the guide and recommendations. The significance of the study is educational challenges of Rohingya 11th grade students. After secondary education, there is no higher education officially in Rohingya refugees. Improving educational quality and infrastructure, policy development for better education access, and NGO support for refugee education. Then also filling knowledge gaps for the elder students, global discourses, refugees' right to education.
The objectives of this research is the quality education for Rohingya refugees and the potential outcomes for the futures, and also the importance part to what we have to improve for our quality education. So from previous studies, we can see that only 24% refugees access to secondary education and only 3% access to tertiary education. And also there are lots of languages variances and also long-term exclusion limit educational opportunities. So this is my study area. This is basically I have focused on Camp 11. So there is a few red marks. These are the block from Camp 11, and there are 9 secondary schools. Like what we call in refugee, like this is learning centers, 9 learning centers I have covered in my paper. So I have used two methods, mixed methods, qualitative and quantitative. For qualitative, I have covered 360 samples from the parents, secondary students, and primary students. And for the quantitative, I have covered the 11th grade, few 11th grades who are stay in Camp 11. So this is the result of my paper, gender distribution of respondents. From these results, we have seen that there are lots of gap between female and male. Only 21% female are going to learning centers, while 79% male. So there are lots of calls from here, cultural barriers, security issues. So in the camp, there are few securities for the female, not so they can't go to school due to the lack of securities. This is the findings on effective learning and quality educations. So we can see that here 317 people responded that this education is not the current education of Rohingya refugee students. These are not effective for them, and also teaching material. 315 students mentioned that. 315 students mentioned that their materials, the present materials of their learning, is not effective and quality for the quality education, and in infrastructures. And also instructors, those who are instructors in the Rohingya camp, they are not also enough for the quality education. And this result is impact of current education on long-term positive changes. So we can also see that the two results, beneficial experiences with camp education and current education, leads to positive changes for Rohingya refugees in the long term. So though we have education, the primary education, this present or current education is trying to fill in the illiteracy gap, but this is not enough for their future development. And this is the result what we have to improve for the quality education. We can see that curriculum and educational materials should be improved. Access to technology, they need really technology in their camp. Language support, as we see that they used Rohingya languages, but for their future, if they go to beyond the Rohingya camp, they need our international languages. Vocational training, they have just few materials for their learning. There are no vocational training, though they have the science, arts, commerce, but for the science students, there is nothing about the practical education. And languages used for teaching in the camp, only like most of the percentages is used is Burmese languages. And curriculum needs and future directions, they need access to higher education and conflict resolution and peace is very much important for them, and vocational skills development, and also environmental education and sustainability. And 94.5% responded that they have this step.
So from these, the thematic analysis, this is based on the 11th grade students. There is no official higher studies. Only few students admitted in 11th grade. They have to continue their all the financial by themselves. For them, they have to do the extra work, and also there are no teachers for the 11th grade. So like one teacher, he studies both all the subjects, so this is not really included in quality education. They have the financial barriers, and also quality of teaching is very there is no quality education, and lack of resources also, as they have to bear their own financial support. They have lack of resources. So from the teachers perspective, in Rohingya refugees, teachers, they believe that, they think that they really need higher education. And also the one problem is that, for example, one student finished grade 5 or grade 7, they don't have any certificate. For example, suddenly they have to move to their country, they have no proof that they have just finished this class. Again, they have to start from that class again. So this is very problem for the student, and also impact on his or her future life. So they need a certificate, which is really provided from NGOs, but this is unfortunately this is very this is absent from in Rohingya refugee camp. So the limitation of my paper is that, as I have only covered Camp 11, though this is all over the same from the in camp, this is one limitations, and also time. So the recommendation is that for this research, that place a strong emphasis on improving the quality of education, increase access to higher education, and also support teachers with ongoing professional development programs. Teachers need professional development program, and also encourage community involvement and establish a strong support networks, and also monitor progress regularly and adjust strategies as needed for better outcomes. Thank you very much. This is from my side. Great presentation, and also I think many of us here know little about what's going on in Rohingya communities. So I think it is insightful in that sense. It's not only on education. Before I forget, I want to keep one question. Just not, you don't need to answer. Not point open is ever. Floor is open, then you can answer. I mean, what is their motivation to study? Because by law they cannot work in Bangladesh. So, I mean, our students again, I mean, they don't study even they know they have good motivation. They can get a job and earn, but in Rohingya community, officially they cannot work. So, what is the motivation? I mean, if I'm in that side, I would ask myself. So, probably you don't need to answer now. You can answer that time. So maybe for the reason of survival, because when we are in one situation, we have to survive in that situation, and there is a big motivation that I have to survive there. Because I am from rural level, I'm working in a rural level. I also collected data from rural level, so I watched that students and teachers what they are doing and what they're not doing. The main reason there is only survival. Yeah, I mean, that, Let's come back to that in the Yeah. discussion section. yeah, let's come back to that. So I think we have more exciting things to go through. So next presenter is the issue is classroom practices of social inclusion in government primary schools of Bangladesh, because they are the big part in the rural area, not in the urban area, but in the rural area, basically primary schools. Mine was a primary school. I studied in government primary school. So I think that how it's being practiced, this is very crucial to know. I'm sure we'll have a great understanding about this issue through this presentation. I welcome Ms. Naurin Sultana for this.
Good morning, everyone, and assalamu alaikum to you all. Dear guests, distinguished chair, esteemed guests, it's my pleasure here to present here classroom practices of social inclusion in government primary schools of Bangladesh according to acts and policies. And I have completed my bachelor's and master's both from University of Dhaka Institute of Education and Research, and currently I am working as an experimental school teacher, a primary teachers training institute, Babamonihat. And I am from it's my pleasure, and I always feel happy to introduce myself that I work in a rural level. I work in the root level of Bangladesh. So I collected data. I viewed the real scenario from there. When we talk about inclusion or social inclusion, we always say that there will be diversified students in the classroom, and the teacher will deliver the lecture, and everyone will capture that lecture, or a teacher will deliver the exam paper, or teacher will evaluate all the students in the same process. But when we talk about social inclusion, classroom is a very powerful. When every voice is heard, every student is respected, and everyone is valued. At the same time, every student feel fully participated. And the background of the studies is that over the past decade, inclusive education has become a global priority. But in the context of Bangladesh, and especially in the rural area, root level of Bangladesh, there is not equal opportunities based on the policies and the practices. There is a huge difference between the policy and practices. But Bangladesh has committed to all of the EFA, Universal Primary Education, SDG 4. And the national policies especially highlighted, if I talk about the education policy 2010, they talk about equity, participation, diversity in the classroom. I want to add one thing about equity over equality. I always support equity over equality, and when recently one policy is implemented in a piloting project in the rural areas of the classroom, that every students will be give midday meal. It's not like midday meal, it's a tiffin. And in my if I talk about my area, I'm from North Bengal area. There in the classroom, there are students, those who work, their parents are work from the tobacco industry. They are work in the tobacco field also. And there are also students whose parents are district judge or school teacher. So if I talk about a bread or an egg, mostly the students, those who are from that under poverty or below poverty line, they are needed that more than the students who are from middle level. So why there is equity? When I talk about classroom practices of policy in social inclusion, the equity is missing here, and about participation. I'm a school teacher. When I first stepped into the classroom, I saw that there is a student who have three type of learning diversity, and that student was totally unidentified. Still, I reached on that classroom, and they are calling that this is diversity. Everyone is here, but the diversity is unidentified. Still, just because of the the lack of the consciousness of the teachers.
So it's rapid expansion. When we talk about the social inclusion, rapid expansion of inclusion does not mean meaningful inclusion, because classroom is now more diversified. Diversified, we all know about, but diversification is not accommodated properly. The concept of social inclusion in education, ensuring equal access in schooling. We all know that there is a survey of the students in a rural area, also in a different area of Dhaka city or city area, that which we, in Bengali, which is called Shishu Jorib. Everyone is said that when a student is 5 class, they are participating in the classroom. But what about the students regularity, or why the students are dropping out, and why they are absent in the regular classroom? And that is the main point of social inclusivity, because when a student is 3 days absent in the classroom, it's the teacher's policy mentioned responsibility that a teacher will visit or talk with his or her parents that what's happened with the students. And diversity is a challenge. I'm jumping the key dimension, that access, acceptance, active participation, and achievement. When we ensure this four, we can align policy and inclusion together. I'm jumping directly to the there is theoretical framework, methodology, and so many things. I'm directly jumping to the findings of that of this paper. That what I find in teachers' practices and classroom dynamics, that teachers often level students who is participating slowly, weak or slow. We all know, Sir also said that he's from a government primary level school, and we all know about verbal abuse in the classroom. When a student is harshly scolding and verbally abused, from the next day, he or she will feel shivering to join the classroom, or she feel hesitated to join the classroom, because we are killing the motivation of the students to join the classroom or participating in the classroom, or when a student answering wrongly, or not like bookish knowledge from his or her bookish knowledge. The teacher is always scolding a students like weak, slow, backbencher, and that is reduced students' confidence and fear, also increasing the fear of participation. And gender biased inclusion exclusion also includes, like a student, also boys are also penalized just because of his masculinity and voice, and there are restrictions for the girls. Still, they are in primary education sector. There is no direct policy for the menstrual hygiene issues, and limited participation for the girls. And we all talk about PDP 4, 5, and recently also data collected for the PDP 5, but there we all know that puberty is coming in our country very earlier, like 8 to 10 years, in 8 to 10 years, but still there is hygienal absence in the wash blocks in students of the rural area, and there is no clear policy. And here is also absence of social inclusion in the classroom. And when we talk about social inclusion, we all talk about a disability friendly classroom, but a disability friendly classroom is not the final outcome of social inclusion. And policy and practice gap in social inclusion. We all know about inclusive pedagogy. It may sound very obnoxious, but it's very true that when government changes, the policy curriculum is also changed. And anti-discrimination
policy, teachers training, there are so many teachers training, but where there is monitoring and supervision in the classroom, because teachers are trained with so many training sessions, but there is absence of their implications of their training. Social inclusion in Bangladesh is well established in policy, but remains uneven and fragmented in the classroom practice. And last but not the least, I added two sentences based on my experiences, that when schools embrace diversity, they do more educate minds, but with human and compassionate. I really believe when teacher will be compassionate with the students, there's no need of so many difficult word of social inclusivity in the policy, because a policy social inclusivity will be implicated in the classroom on that situation. And true purpose of education is not only teach, but to ensure that every learner feels seen, valued, and included. Thank you so much for your kind attention. That is really excellent, and I could connect because I was studying in primary schools and now I teach in public university. So, on both sides and being in the both side. No, this is an excellent one. She kind of touched very significant issues we sometimes don't talk about much. Classroom is something people learn, right? For learning, you need to put effort. Learning is not easy. It's fun, but not easy. So, and now if the environment is not conducive, then it would be much, much more difficult. And that is what she actually brought in this discussion. So I'm sure you will have more interesting thoughts from Rubaya. Dr. Rubaya, she is, I would say, probably one of the most prominent, talented education expert in Bangladesh. She did PhD in very big school. You can search Google and then see. And she has very nice work, and always she writes very nice op-ed in Daily Star. Probably you might have seen her writing. So that's to Rubaya. Thank you, Shimul Bhai. Shimul Bhai is being very kind. Because এত বিশ্বাস করেন না, আমি humbly start করতে চাই with humility, but thank you to my colleague. নিজেরা বড় মনে হলে অন্যদেরকে বলতে খুব easier হয়, so hats off to Shimul Bhai for encouraging a junior colleague. On that note, তিনজন presenter, thank you for the presentations. As Shimul Bhai introduced, I am an education economist. আমার ইকোনমিক্সও পড়াশোনা আছে, এডুকেশন পড়াশোনা আছে, সো আমি সেই লেন্স দুটো থেকে, স্পেশালি এডুকেশনাল লেন্স থেকে আমি একটু ডিসকাস করবো। সেখানে কিছু কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম হয়তো আছে, আই হোপ ইউ টেক দ্যাট kindly. This isn't criticism, it's just constructive critique and suggestions. I mean, যদি রিসার্চ করতাম how I would take it forward. So I'll start with the first one. So I think this is একটা আমি উপর থেকে বসে সাজেশন দিচ্ছি তা না। I want all of us to discuss this. I want this to be food for thought for the researcher as well as all of us. প্রথম topic the data. Let's start from the macro lens. Political economy, public expenditure of education in Bangladesh. Interesting concept. There's a lot of conceptual clarity in the study. I have a few questions. Then I mean overall take the book. My first question was all the data that you showed, there's no source there, right? So a source থেকে government source, এটা কি কোনো donor source থেকে data আসতেছে? যদি government source হয়, don't you think there's a conflict of interest? আমি government, আমি দিচ্ছি টাকা, আমি দেখাচ্ছি কত খরচ করতেছি, donorরাও টাকা দেয়. So one of the first things from the paper is there's no separation between donor funding and government funding, right? So our public expenditure বলতেছি, but education at a large part of education, especially lower levels, primary, secondary level, is donor funding. Recently there have been cuts and everything, right? So শুধু যে গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের এই আসে তা না, ঠিক আছে? সেখানে একটা I think there's something missing there. আরেকটা হচ্ছে যে একটা স্লাইডে there is that figure of total realization of the education budget, যেখানে there was a jump in 2016. হঠাৎ করে 100 উপরে চলে গেছে. I'm interested to know যে when you looked into that, why is it that 2016 হঠাৎ করে বাজেটিং ইনক্রিজ হলে, সরি মনে হয় 116 ছিল, হঠাৎ করে 80 থেকে অনেক বেড়ে যায়, আবার কমে যায় পরে, বাট কেন? হ্যাঁ, এই জিনিসটা I think it's interesting to look at that.
I thought the conceptual clarity is that if I were to take this research forward, I would be very interested to see যে ঠিক আছে দেখেন বলতেছেন যে এডুকেশনে অ্যাজ ইন নর্মাল পাবলিক এক্সপেন্ডিচার মধ্যে যেটা বলি যে আমরা ব্রিজ বানাই বিল্ডিং বানাই সেটা হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে হোক সেটা নর্মাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে হোক আমার যেটা দেখতে অ্যাট্রাক্টিভ বলা যায় যে ওই যে ব্রিজটা দেখো যে বিল্ডিংটা দেখো এডুকেশনে what do you mean exactly when you say আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্ট করতেছি ইউ মিন আমরা বিল্ডিং গুলো বানাচ্ছি ইউ মিন আমরা বিল্ডিং এর মধ্যে টয়লেট বানাচ্ছি ওয়াশরুম বানানো কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং এর মধ্যে পড়ে আমরা যে ল্যাবস বানাচ্ছি স্টুডেন্টদের জন্য বা আমরা এক্সট্রা ক্লাসরুম বানাচ্ছি উইথ মোর সিটস সো আই থিঙ্ক I would urge you to be a bit careful and define it a bit more. What you mean by infrastructure investment in education and এটার কিন্তু অনেক nuances আছে যে একটা ওয়াশরুম বিল্ড করাও কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং এর মধ্যে পড়ে না আমাদের দেশে এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের মধ্যে ওয়াশরুমের খুবই খারাপ অবস্থা ঠিক আছে ইভেন একটা ফুটবল ফিল্ড বিল্ড করাটা খেলার মাঠ একটা তৈরি করা সেটাও কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্পেন্ডিং এর মধ্যে যায় নাকি এটা একটু দেখার বিষয় nuances গুলো দেখা ইম্পর্টেন্ট ইন জেনারেল বলতে থেকে আরেকটা হচ্ছে যে দেখেন এডুকেশন স্পেসিফিকলি আমরা যখন এক্সপেন্ডিচারের কথা বলি আমরা সবসময় বলি বাজেট বাড়াতে রাইট কিন্তু এখানে ওয়ান অফ দ্য মেইন ইস্যু যদি গ্লোবালি দেখেন আমাদের বাজেট বাড়ানোর পরেও আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হবে সেখানে ইস্যুটা এবং সেখানে আপনাদের দ্যাটস ওয়ার আই থিঙ্ক ইউর ট্রাইং টু সে যে এখানে আমরা হচ্ছে যেখানে চুজ করি টু ইনভেস্ট এখানে ইস্যুটা আছে রাইট বাট আই উড সে যে why don't you look at government documents বা government spending or donor spending over the years কোনো না কোনো ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে থাকবে ডিবির ওয়েবসাইটে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটে ওভার দ্য ইয়ার্স পলিটিক্যাল রিজিম চেঞ্জ হলে কিরকম ডিস্ট্রিবিউশনটা চেঞ্জ হচ্ছে কিরকম ফর এক্সাম্পল বিএনপি হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেশি করছে আওয়ামী লীগ আরো ডিজিটাল লেভেল করছে there could be political across political regimes over the last 50 years in Bangladesh you could see trends there ঠিক আছে এবং প্রশ্নটা হচ্ছে এটা না অ্যাজ এ রিসার্চার এন্ড স্টুডেন্টস এন্ড টিচার্স যে যদি এরকমই হয় যে প্রতি বছর হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারই স্পেন্ড করতেছে কারণ আমার আগের গভর্নমেন্ট সেটা করলো তারপর ক্রিটিসাইজড হলো why does every new government do the same thing এই জিনিসটা তো এখন হঠাৎ করে আপনারা বলতেছেন তা না this has been in the diaspora last 20 years ধরে why is educational spending low and why is the distribution so এত আন্দাগুলো for better use of a term যে কেউ কেউ বলে যে হ্যাঁ ডিজিটাল ল্যাব বানায় আওয়ামী লীগ বসে ডিজিটাল ল্যাব বানায় প্রত্যেকটা স্কুলে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব বানাইছে এখন মাশাআল্লাহ বিএনপি আসছে বিএনপি এসে বলছে না সবাইকে ইউনিফর্ম ফ্রি দিব এই ডিসিশন গুলো কিভাবে মেক করা হয় I would say just do a qualitative study. Go to the Ministry of Finance, go to the Ministry of Education. এদের পিছিয়ে লেগে থাকেন এদেরকে জিজ্ঞেস করেন দেখেন কিভাবে ডিসিশন গুলো মেক হয় যে আজকে বললো যে ইউনিফর্ম স্পেন্ড করবো কালকে বললো ফ্রি মিল দিব কিভাবে এই ডিসিশন গুলো মেক করছে বিকজ এখানে কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস এর কোনো প্রসেস আছে নাকি সেটা দেখার খুব ইম্পর্টেন্ট রিসেন্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্টও দেখবেন আপনারা যে গ্লোবালি এখন আমরা যখন ডিসাইড করি যে এডুকেশন স্পেন্ডিং কোথায় হবে এটা এডুকেশন পলিসি মেকিং 101 ঠিক আছে এখানে মেইন তুলনাটা হচ্ছে ধরেন শিমুল ভাই একজন স্টুডেন্ট ওনার উপর আমি যে খরচটা করবো ভার্সেস ওনার থেকে যে বেনিফিটটা আসবে বেনিফিটটা কিরকম উনি জব মার্কেটে ওনার আর্নিংস কিরকম হবে ওনার উপর পরে খরচ কিরকম হবে ফর এক্সাম্পল সামবডি উইথ স্পেশাল নিডস এর উপর কারো খরচ বেশি হতে পারে ইন দ্য ফিউচার মেয়েদের উপর খরচ বেশি হতে পারে ইন দ্য ফিউচার খরচের সাথে আমার বেনিফিটটা আলটিমেটলি ওনার কস্ট পার চাইল্ড বা কস্ট পার স্টুডেন্টটা সে বেনিফিটটা আউটওয়ে করে নাকি এটার হিসাব দ্বারাই তুমি ডিসাইড করি that's investing in uniforms or investing in free meals or investing in teacher salaries is important একটু চেক করে দেখেন আপনাদের এডুকেশনে ইন্দোনেশিয়া একটু বড় একটা স্টাডি ছিল যেখানে সবকিছু সেম রেখে টিচারদের স্যালারি বাড়া দেওয়া হয়েছিল টু সি যে এডুকেশনাল আউটকামস বেটার হয় নাকি স্টুডেন্টরা বেটার পারফর্ম করে নাকি দেখা গেছিল যে ওভার দ্য ইয়ার্স টিচারের স্যালারি বাড়ানো হয়েছে বিকজ আমরা বিলিভ করি টিচারদের স্যালারি অনেক লো এবং বাড়ালে হচ্ছে বেটার পারফর্ম করবে স্টুডেন্টের আউটকাম বেটার হবে কিন্তু অন্যান্য জিনিস যদি চেঞ্জ না হয় সিস্টেমে তো শুধু টিচারদের স্যালারি বাড়ায় ওরা দেখছে যে কোনো লাভ হয় না স্টুডেন্টরা যে বেটার শিখতেছে দ্যাটস নট গ্যারান্টিড which brings me to the পরের স্টাডি গুলো but প্রথম স্টাডিতে I would say যে I think the concept is very attractive and you have something there but I think maybe build something around there যে even if it's using qualitative data dive deep into what's happening behind all these decisions তখন actually with operationalize করে with data, qualitative or quantitative, you can actually say that nah, this is what has been happening over the years, right? So thank you.
সেকেন্ডটা ছিল হচ্ছে সুমাইয়ার জন্য একটা ইস্যু আই উড সে যে একটা পয়েন্টে ইউ সেড টিচার্স রিপ্রেজেন্ট আ লার্জ স্টেক হোল্ডার গ্রুপ অ্যান্ড কিছু পলিটিক্যাল লেভারেজের ব্যাপার আছে যে টিচার পলিটিক্যাল লেভারেজ ইউজ করে I would say be careful saying that কারণ I feel like যে আমার নিজেরও টিচার এখানে টিচারও তো শুধু পলিটিক্যাল লেভারেজ করে না বাংলাদেশ সবাই করে হ্যাঁ so I think এখানে একটু it's important to be একটু careful in the statement especially first that they represent a large stakeholder group if they did বছর বছর টিচারদের যে আন্দোলন করতে হচ্ছে বেতন বাড়ানোর জন্য do you think যে আসলে লার্জ stakeholder group হইতো এত আন্দোলন করতে হতো বা আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচারদেরই আমাদের খুব কি লার্জ stakeholder group আছে everybody মানে এগুলো একটু when you say this thing I think একটু carefully বলা উচিত okay thank you moving on. Oh, and I did like that you mentioned performance-based pay. I think that's one of the solutions moving forward. So you didn't mention it, but I think there's something there as a solution. We'll look into that. Maybe so performance-based pay idea to হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট গ্লোবাল একটা এক্সাম দেবে আমি এজ এ টিচার জাজ হব কারণ শিব ভাই ভার্সেস আমি ওনার স্টুডেন্টরা যদি আমার স্টুডেন্ট থেকে বেটার করে ওনার পে আমার থেকে বেটার হবে So performance-based pay. My performance is being judged by my students' performance, but আমার পেটা নির্ভর করবে আমার performance এর উপর, which is being assessed by students' outcomes. ঠিক আছে? Okay. Actually moving on এখন second studyটা Rohingya education. Right. So thank you for the presentation. It's a very interesting study, but প্রথম থেকে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করতেছিল যেটা একটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটা আপনি অনেক পরে গিয়ে ক্লারিফাই করছেন বাট আমার একটা ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন হচ্ছে সো ফার্স্ট এর কোয়েশ্চেন হচ্ছে গ্রেড 11 তো একটা পয়েন্টে ইউ মেনশনিং যে বিয়ন্ড গ্রেড 11 যাওয়াটা কষ্টকর এখন একটু ক্লারিটি এখানে ভালো হইতো যে গ্রেড 11 কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের গ্রেড 11 12 is higher secondary. So at the point you did mention, I'm sure I'm mistaken. Higher secondary, the same. It's same as the general education system. Okay, thank you for the clarification. আচ্ছা আপনার স্টাডি এবং পরের স্টাডি দুটোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য but I think since আপনার ডেটা কালেক্ট করেছেন so first of all I would say যে আপনার পেপারটা আমি পড়েছি সেখানে before coming to the conceptual issue একটা হচ্ছে যে you did mention in the paper it's random convenience sample. I did want to know a bit more about that. আপনি ক্যাম্পে গিয়ে কিভাবে সিলেক্ট করছেন যে এই টিচাররা বা এই প্যারেন্টরা স্টুডেন্টরা I think even in your paper I would want to see more details about that. আমি গেলাম ক্যাম্পে আমি বললাম কে আমার সার্ভেতে দিবা কে সার্ভেতে পার্টিসিপেট করবেন আমি কিভাবে so what do you mean by random convenience sampling particularly context I would want to know more about that আপনার when you reply. I would say ethical dimension, this is for both studies. Erukum studies, when you collect primary data, you have to include more about the ethical process. Consent, at the IRB review, since this is research and you're presenting a paper, you need to include details about, okay, anonymity and confidentiality assure participant dignity assure এই ডেটাটা কালেক্ট করা হচ্ছে that was missing in the paper. There is a little paragraph about it but I would urge you to revise that consent ব্যাপারটা আর একটা হচ্ছে যে at the end of the day আপনি যেটা দেখেছেন these are perception based measures ঠিক আছে তো আমি শিমুল ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম শিমুল ভাই আপনার কি মনে হয় এই সেশনের কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে হ্যাঁ উনি বললো খুব ভালো উনি বললো না অত ভালো না খুব বোরিং হচ্ছে perception based measures depending on people's perceptions সেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে যে আমরা কমেন্ট করছি এখানে কোয়ালিটি এডুকেশনটা একটু ঘোলাটে হয়ে যায় কোয়ালিটি এডুকেশন কিন্তু এডুকেশনাল লেন্স থেকে দেখলে অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে ইউ মিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড রিসোর্সেস ইউ মিন টিচার কোয়ালিটি ইউ মিন ক্লাসরুম কন্ডিশনস you mean student learning outcomes so এখানে আপনি যদি একটু লিটারেচারটা খোঁজেন দেখুন কোয়ালিটি অফ এডুকেশন এই সবগুলো ডাইমেনশন আছে So it wasn't clear যে আপনি কোনটা আপনি কি সবগুলো ডিমেনশনের আঙ্গিকেই বলছেন যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে টিচার কোয়ালিটি কম ক্লাসরুম কন্ডিশনস কম স্টুডেন্টদের লার্নিং আউটকামস খারাপ I think একটু
মানে যত সিম্পলার দ্য বেটার। সো ইফ ইউ ক্যান ন্যারো দ্য ফোকাস দ্যার, তাহলে একটু ঘোলাটে জায়গাটা কমে যায়, একটু ক্লিয়ার হয়, ইটস বেটার। সো দেয়ার ইনপুটস ইন এডুকেশন, there is a process of education. So ইনপুটটা হচ্ছে আমার রিসোর্সেস, আমার টিচার, প্রসেসটা হচ্ছে আমার পেডাগজি, আমার ক্লাস ইন্টারাকশন, ক্লাসরুম অবজারভেশনস, and then there are outcomes, student learning, and student trajectories into the labor market, যেটা শিমুল ভাই একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বলেছে, রাইট? মোটিভেশন, অ্যাসপিরেশনস। সো এই জিনিসগুলো একটু ডিফাইন করলে ভালো হয়, which brings me to the main conceptual issue এই পেপারে, যে দেখেন আমরা যদি বলি যে এখন রোহিঙ্গাদের জন্য আমাদের একটা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন লাগবে, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় একটা প্রবলেম এডুকেশনের, এই আমরা ব্লাইন্ডলি হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি ফলো করে ডানে বামে ইউনিভার্সিটি করে ফেলছি, ঠিক আছে? We have too many universities. The quantity of universities in this country is so high, which has compromised the quality of education. There is a lot of literature now out there. আমার নিজেরই পিএইচডি কাজে আমি এটা বলি, I've proven যে মানে I talk about it a lot আমার নিজের পিএইচডি কাজে, যে blindly following the human capital theory has led us to a large number of universities without accounting for the quality. এখন একটা ফান্ডামেন্টাল ইস্যু হচ্ছে যেটা শিমুল ভাই বললো, যে লেবার মার্কেট ওদের অ্যাক্সেস নেই। At the end of the day, this is a political issue, it's a national level issue. ওরা কি থেকে যাবে আমাদের দেশে? ওরা কি থাকবে না? এখন যদি বলেন যে আমরা ওদেরকে ইংলিশ শিখাই, বাংলা শিখাই, ওরা ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্সে আমাদের হোস্ট কমিউনিটির সাথে কম্পিট করুক, এমনিতেই গ্রাজুয়েট এমপ্লয়মেন্ট অনেক হাই, ঠিক আছে? ইভেন উইথ দ্য হাই নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটিস, অনেকে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্সেস পাচ্ছে না আমাদের দেশে, ঠিক আছে? ইটস এ ভেরি ফান্ডামেন্টাল ইস্যু অফ ওরা কি আমরা মানে ওরা কি থেকে যাবে, ওরা কি ইন্টারভিউ করে ফেলবে তাহলে? So when you say something like higher education ওদের access নাই দিতে হবে, be very careful because the consequences আছে of what you say. সংসদ যদি দেখেন কেউ, আমি মাঝে মাঝে আজকাল সংসদটা ছেড়ে কাজ করতে পছন্দ করি, কারণ মজাই লাগে, এন্টারটেইনমেন্ট। হ্যাঁ, একজনের পর একজন বলতে থাকে আমার এলাকায় একটা ইউনিভার্সিটি লাগবে, আমার এলাকায় মেয়েদের জন্য একটা লাগবে, ছেলেদের জন্য একটা লাগবে, এদের জন্য লাগবে, ওদের জন্য লাগবে। 2 মিনিট পর বলতে থাকে আমার মনে হয় আল্লাহ পড়াশোনা কেন করলাম, এত রিসার্চ ছাপাইলাম বা কেন, এমপিরা গায়ে দাঁড়িয়ে খালি ইউনিভার্সিটি যায়। আমরা প্লিজ এটা একটু বয়স হয়ে বলি, আমরা রিসার্চ করি যে হায়ার এডুকেশনে অ্যাক্সেস এর থেকে আই থিঙ্ক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইম্পর্টেন্ট বেসিক এডুকেশনটা। বেসিক এডুকেশনটা এখন ওদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে দেন দ্য হোস্ট কমিউনিটি। ওদের জন্য হয়তো কমিউনিটি করতে শেখাটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন সায়েন্স শেখা। ইটস এ কন্টেক্সচুয়াল প্রবলেম। ওরা হোস্ট কমিউনিটির সাথে কমিউনিকেট করার জন্য বাংলা শেখানোটা মেবি মোর ফ্রুটফুল দেন ওদেরকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি শেখানো। সো ওখানে একটু নুয়ান্সেসটা চিন্তা করি। আমার কি টাইম কিপিং করা হচ্ছে না? আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে সো অ্যাক্সেস লিমিটেড তো মেনলি ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে, রাইট? মানে হায়ার এডুকেশনে অ্যাক্সেস যে লিমিটেড ওদের, ইটস বিকজ ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে বিশাল। This is one of the parts. হ্যাঁ, ওই জিনিসটা I would want to see more in your paper, যে give me a story there, যে ওকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে there are students, ওরা এই কারণে যেতে পারছে না, প্রসিড করতে পারছে না, these are the reasons. So ওই জায়গাটা আমার more clarity আর কি, যে even if it's one thing you pick, okay, again the simpler the better, tell us the story. Then if you want them to go to higher education, why can't they go to higher education? যদি কক্সবাজার ইউনিভার্সিটি আছে, এক্সিস্টিং পড়াশোনা দিয়ে ওরা যদি বলাই হয় ওরা থেকে যাবে, ওরা হায়ার এডুকেশনে কমপ্লিট করবে ইউনিভার্সিটিতে, তার মানে কি আমরা চাচ্ছি ওরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি এসে পরীক্ষা দেবে, কক্সবাজার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দেবে? যদি সেটা হয় সেটা ব্যারিয়ারটা কি, ঠিক আছে? That would tell you more about actual education scenario there. সেখানে it will force you to think about quality of education বলতে কি বোঝাচ্ছে। Is it what's being taught, how it's being taught, or is it why it's being taught, the motivation? Is it one wants us to, if you dig deeper, then you can claim to say something about quality of education, right? Thank you. Which brings me to the third paper. Firstly, আমি congratulate করবো, এমনিতেই শুনি যে টিচারদের অনেক ডিউটিজ, রাইট? সো আমি লাস্ট 1 বছর ধরে আই হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ, আমি বিকানেশ্বর স্কুলে পড়েছি, উইচ ইজ অটোনমাস বাট এটা গভর্নমেন্ট স্কুল না। সো saying that, but লাস্ট 1 বছর আমার অনেক সুযোগ হয়েছে, আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ভিজিট করেছি, রুরাল আরবান এরিয়াতে। আমি ইউনিসেফ এর সাথে একটা কাজে ওখানে এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলসে একটা রিসার্চ আছে। So I know for a fact that teacher
অনেক ওভারবার্ডেন উইথ ডিউটিস। তার মধ্যে আপনি যে রিসার্চটা করেছেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং টু মি যে আপনি এত কাজের মধ্যেও টাইম পেয়েছেন। সো আপনার ক্ষেত্রে firstly, it would be great if you could explain to everybody experimental schools এর কনটেক্সটটা, রাইট? যে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ছিল যেখানে কারিকুলামটা রোল আউট করা হয়েছিল, পাইলট করা হয়েছিল, দেন অ্যাগেন কারিকুলাম চেঞ্জ হলো। আই থিঙ্ক ওই কনটেক্সটে সবাই হয়তো জানে না। দ্যাট উড বি ইন্টারেস্টিং। I like নিয়তটা আমার ভালো করে গেছে that you're talking about inclusion. The two theories that you chose are also very relevant. But again, আমার কাছে যেটা মিসিং is the operationalization. And what I mean by that is যে ক্লাসরুমে অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল ইনক্লুশন বা অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেটরি পলিসিস বা ইনক্লুশন প্র্যাকটিস করার নাকি সেটা মেজার করার কিন্তু গ্লোবাল ওয়েজ আছে, ঠিক আছে? ক্লাসরুম অবজারভেশন অ্যানালাইসিস আছে, ক্লাসরুম ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিস আছে। সো এরকম অনেক কোয়ালিটেটিভ মেথড এখন আছে যে ফর এক্সাম্পল এই সেমিনারে আমরা যখন ডিসকাশন সেশন করবো, যদি 5টা এখন ব্রেকআউট সেশন হচ্ছে, এখানে একটা ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিস করা যাবে যে ব্রেকআউট সেশন গুলো কত ইন্টারাক্টিভ হয়েছে, আমি আর শিমুল ভাই কয়বার আপনাদের সাথে কথা বলেছি, ঠিক আছে? আমি একটা কিছু বললাম, আপনি কিছু একটা বলেন, এইভাবে আমাদের ইন্টারাকশন কত হয়েছে। এখানে জেন্ডার বেসড ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিস হয়, আমরা ছেলেদের সাথে কত কথা বলেছি ভার্সেস মেয়েদের সাথে। ইউ ক্যান ডু দিস স্টাডিজ উইদিন দ্য ক্লাসরুম টু সি যে আচ্ছা আমার ক্লাসরুমে 25টা বাচ্চা আছে, পার্টিসিপেটরি নাকি, সবাইকে পার্টিসিপেট করতে পারছে। আবার পার্টিসিপেশনের ব্যাপারেও নোয়ান্সেস আছে, অনেক বাচ্চা শাই হয়, মানে ইন পার্সোনালিটির দিক থেকে ও হয়তো চাচ্ছে না। এখন ইনক্লুশন বলতে আমরা তাহলে বলতেছি যে ইন্ট্রোভার্ট তাকে জোর করে কথা বলো না। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কনসেপচুয়ালি ক্লিয়ার করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইনক্লুশন বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি, এখানে আই উড সে যে ক্লাসরুম অবজারভেশন অ্যানালাইসিস করার সুযোগ আছে, কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করার সুযোগ আছে। দের ইজ সামথিং কল পজিটিভ ডিভিয়েন্ট অ্যানালাইসিস, যেখানে হচ্ছে আপনি দেখেন যে স্টুডেন্টদের রেজাল্ট, 5টা স্কুল আছে, 2টা স্কুলে স্টুডেন্টরা কোনো অন অ্যাভারেজ বেটার করছে দেন আদার স্কুলস। সো 5টা স্কুলের মধ্যে আমি 5টা স্কুলে গিয়ে স্টাডিটা করতে হবে তা না, যে 2টা স্কুলে রেজাল্ট একটু বেটার, I can assume that there's something happening there যেটা কারণে স্টুডেন্টরা বেটার করছে। ইজ ইট যে স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি বেটার ওখানে, মানে ওরা হচ্ছে ওদের আইকিউটা স্কুলে ওদের মেধা আরো বেশি, নাকি ওখানে টিচারের ইন্টারাকশন বেশি? ক্লাসরুম অবজারভেশন করে এই জিনিসগুলো নোটিস করা যায় যে একটা ক্লাসে কত ইন্টারাকশন হয়, একটা ক্লাসে স্টুডেন্টদের এঙ্গেজমেন্ট কিরকম, এগুলো মেজার করার ওয়ে আছে এখন। এন্ড দিজ আর অল কোয়ালিটেটিভ মেথডস ইউ ক্যান ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে? সো আই উড সাজেস্ট ইন টেকিং দিস রিসার্চ ফরওয়ার্ড in your school in one classroom, if you do that, then come and tell us যে না একটা পলিসি আছে কিন্তু ক্লাসরুমে আমি দেখছি যে জেন্ডার ডিফারেন্সেস বা যে স্টুডেন্টটা আপনি সোশিও ইকোনমিক একটা অ্যাসপেক্ট উল্লেখ করেছেন। সো সেক্ষেত্রে আর ইউ ট্রাইং টু সে যে ধরেন এমপি ছেলে ভার্সেস যদি একজন কৃষকের ছেলে বসে, তাহলে কি সেই পার্থক্যটা হচ্ছে ক্লাসরুম ইন্টারাকশনে? একটা টিচার কি বুঝতেছে যাচ্ছে এটা কৃষকের ছেলে, এটা এমপির ছেলে? ডু ইউ পিয়ার এনগেজমেন্টের ব্যাপার আছে, আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে কি তারতম্য হচ্ছে, এখন বুলিং কি ওই জায়গা থেকে আসতেছে? সো এরকম হতে পারে যে ক্লাসে মানে আমরা যখন বড় হয়েছি তখন বুলিং অত ছিল না, বাট বাংলাদেশের কন্টেক্সটে এখন যখন বুলিং শুনি, ইটস a lot to do with how somebody dresses, how somebody talks, তার অ্যাকসেন্ট, তার ডায়ালেক্ট, রাইট? সো এইসব জিনিস কিন্তু অবজার্ভ করা যায়, হ্যাঁ, যে আসলে কিসের জন্য কেউ কি জানে আসলে যে আমার ক্লাসমেটটা কৃষকের ছেলে বা এমপির ছেলে, নাকি ইটস দ্য থিংস দি অবজার্ভ যে কোনো ডায়ালেক্ট আছে বা আমি ক্লাসে ভুল করে 2 পায়ে 2 জুতা পরে যেতাম, ঠিক আছে? এখন এটার জন্য কেউ যদি আমাকে নাচ শিখাইতো বা কথা না বলতো, দ্যাটস নট নেসেসারিলি যে আমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি সেটার জন্য, ঠিক আছে? ইটস বিকজ আমি ক্লামজি, রাইট? সো দিস থিংস ইফ ইউ ডোন্ট গো ইনটু আ ক্লাসরুম, ডোন্ট অবজার্ভ, কমেন্ট করা আই থিঙ্ক একটু আনরিলায়েবল। এটা আপনার দায়িত্ব না, আপনি এতদূর করছেন এটাই অনেক। এখানে আমাদের আসলে সিস্টেমে রিসার্চার শুড বি কামিং ইন, অবজার্ভিং ইউর ক্লাসরুম while you teach। এই রিসার্চটা করা আপনার দায়িত্ব না। তো সেখানে হচ্ছে আপনি যতটুকু করছেন আমি সাধুবাদ জানাই। আরেকটা হচ্ছে যে একটা পয়েন্ট ইউ মেনশন ডাইভার্সিটি আনআইডেন্টিফাইড, এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারিনি যে আসলে হোয়াট ডু ইউ মিন। যে আমরাও তো পড়াই, আমরা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আমাদের কাছে অনেক ডাইভার্সিটি আছে, ফ্রম সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডস, জেন্ডার ডাইভার্সিটি আছে। When you say diversity and unidentified, আমি try to বুঝতে চাই যে what you meant by that.
Also, it would be good আপনার পেপারে to define the inclusion বলতে কি criteria আপনি দেখছেন. Do you mean inclusion in terms of gender, in terms of socioeconomic background, in terms of special needs, in terms of learning needs? So special needs and learning needs কিন্তু এখন ডিফারেন্ট করা হয়. স্পেশাল নিডস এ somebody কেউ হতে পারে শুনতে পাচ্ছে না ঠিক মতো, কেউ দেখতে পাচ্ছে না ঠিক মতো. লার্নিং নিডস এ কারো ডিসলেক্সিয়া থাকতে পারে, কারো বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল নিডস থাকতে পারে, যেগুলোর ক্যাটাগরি আছে. সো it would be good for you to define যে কোন aspect গুলো আপনি দেখছেন. Hearing your presentation and looking at your work, it feels like you're talking mostly about socioeconomic differences. But I would suggest go back to the literature কারণ এখানে অনেক nuances আছে which you need to identify কোনটা আপনি ফোকাস করছেন, right? Then go back to your classroom and do classroom observations or something to actually be able to comment on it. আর একটা ইস্যু হচ্ছে you said একটা পয়েন্টে যে আমরা যখন ডায়াসপোরাতে কথা বলি about inclusion, we mean disability friendly classrooms, but doesn't stop there. I would really urge you to be very careful in saying that কারণ বাংলাদেশে disability friendly classroom with disability is not in the diaspora, not enough. ঠিক আছে? Special needs children but disability জন্য education কে focus করা, it is not enough in the diaspora. আপনি বলতে পারেন যে inclusion বলতে আমরা শুধু disability বুঝি. No, I would completely disagree there. আমরা inclusion বলতে খুব largely gender inclusion এ focus করে থাকি. Special needs বা disability অত যে highlight পায় তা না. So be very careful in এই ধরনের statement গুলো. হ্যাঁ, আরেকটা আপনি বলছিলেন monitoring এর কথা as a solution. যে আমরা টিচারদেরকে ট্রেনিং দিই, তা কিন্তু আমরা মনিটর করি না সেটা ক্লাসরুমে কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে. মাঝখানে এটা গভর্নমেন্ট লেভেলে একটু আলাপ হচ্ছিল. One of the mechanisms to try and make teachers perform better is placing monitors. এখন চিন্তা করেন যে ঠিক আছে, আমি এসে মনে হয় ক্লাসে পড়াই, আমরা কেমন পড়াই এটা দেখার জন্য একটা মনিটর থাকলো. ওই মনিটর যে ঠিক মতো আসে ওইটা মনিটর করবে কে? বা ওই মনিটর যে আমার কাছে ঘুষ চাচ্ছে না যে আপা আমাকে একটু টাকা দেন আমি আপনাকে ভালো রিভিউ দিয়ে দেবো, ওই মনিটরকে কে মনিটর করবে? ওই মনিটর Actually, it happens because I observed it because as I'm from PTI, I watched that the instructor or the URC instructor, they visited the classrooms and they actually remarks very good. Like, অবজার্ভ করার পরে আপনি রেকমেন্ডেশন হিসেবে বলতেছেন কেন তাহলে? ওই মনিটরকে কে মনিটর করবে? মনিটরকে কে মনিটর করবে? সো এখানে একটা ইস্যু হচ্ছে যে টিচার ইনসেন্টিভসটা ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে, টিচার যদি ইন্ট্রিনসিকলি মোটিভেটেড না হয়, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাসরুমে ঢুকে আমার নিজের যদি পড়াইতে ভালো না লাগে, আমাকে যত মনিটর বসান কোনো লাভ নেই. টিচার ইন্ট্রিনসিক মোটিভেশনটা গ্লোবালি আমরা এখন অনেক এমফাসিস দিই যে টিচার নিডস টু হ্যাভ গুড ওয়েল বিং, আ টিচার নিডস টু বি হ্যাপি, আ টিচার নিডস টু ফিল সেফ. ঠিক আছে, তাকে মনিটর করে এটার আসলে খুব সলিউশন হবে তা না. লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে inclusion in ক্ষেত্রে it's very important for us to understand the inclusion in access, like inclusion within the classroom. So just to clarify, you mean inclusion within the classroom, right? So at the point you did mention about socioeconomic inclusion. So I would suggest if I was moving forward, এখন it's a very interesting context for you to look at lottery system. So আপনি বলছিলেন যে classroom মাঝখানে inclusion. So we want the different socioeconomic background student আমাদের কাছে আসবে. I think if you want to take this research forward, look at এখন যদি অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, যে লটারি সিস্টেমের উদ্দেশ্যটাই ছিল যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টের ডিফারেন্ট কোয়ালিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলোতে চান্স পাওয়ার ইকুয়াল সুযোগ পাবে. ঠিক আছে, বিকজ ইটস আ লট টু ডু উইথ প্রিভিলেজ এন্ড সোশিওইকনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড. সেটা যদি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়, হোয়াট ডাজ দ্যাট সে ইন কনফ্লিক্ট টু দ্য সোশ্যাল ইনক্লুশন পলিসি? যেহেতু আপনি সোশ্যাল ইনক্লুশন পলিসি নিয়ে কাজ করছেন, ইফ আই ওয়ার ইউ আমি ওখানে হাত দিতাম. ঠিক আছে, অন দ্যাট নোট, থ্যাংক ইউ. For all three presenters, the simpler the better. অনেক কিছু না বলে একটা জিনিসে ফোকাস করে আগে যাওয়া, I think it's helpful. It's good. But thank you. It was very interesting. Thank you. She kind of keep my assumption or prediction about her. You probably got a good sense, or you feel the got the experience. এই জন্য আমি থামাই না, টাইম অনেক চলে শেষ হয়ে গেছে. 9 মিনিটের বেশি হচ্ছে না? Sorry. No, this is good. It was really exciting. I was learning also, so I think I shouldn't stop it. এখন আমরা বোধহয় ওপেন ফ্লোরে যাব. তার আগে কি আপনারা রেসপন্ড করবেন? একটা রেসপন্ড করার আগে যে জিনিসটা আমি একটু বলে নেই,
যখনই আমরা বলেছে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম, এটাকে আমি বলি স্কোপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট, এটা মোর পজিটিভ ওয়ার্ড ইন দ্যাট সেন্স, that the area you can improve. So I think you can take that way. Your research is complete now, unless you have some gaps, and then you tell that this is the area of future research. So that you don't need to do everything in one research. You said this is my scope, and but যা আপনি করেছেন, যতটুকু ডেটা নিয়ে এসেছেন, সেখানে আর কত এটাকে ইমপ্রুভ করা যায়। I think Robaina gave a very good suggestions. You can check into it, but আপনার যদি কুইক কোনো রেসপন্স থেকে দিতে পারেন, তারপরে আমরা একটু অডিয়েন্সে যাবো। ঠিক। Thank you so much, ma'am, for this nice feedback, insightful feedback indeed. আমি আসলে একটা বিষয় বলতে চাই, কনসেপ্ট, কন্টেন্ট এবং স্টুডেন্ট, এই ব্যাপারটা যখন হচ্ছে আমি ইনক্লুশনের দিকে দেখেছি, আমি কিন্তু দেখেছি যে এখনো প্যাডাগজিক্যাল দিকে বা কারিকুলামের দিকে অনেক কাজ, যেমন এটা ছেলেদের কাজ, এটা মেয়েদের কাজ, টেক্সট বুকে কিন্তু ওভাবে বলে দেয়া হচ্ছে। যেমন হচ্ছে আমার বাবা কৃষি কাজ করে, আমার মা হচ্ছে বাসায় রান্না করে, এই ব্যাপারটা টেক্সট বুকে কিন্তু এসেছে। এটাও কিন্তু সোশ্যাল ইনক্লুসিভিটিকে হ্যাম্পার করছে বা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে ডাইভার্সিটি অ্যান্ড আইডেন্টিফাইটি প্রশ্নটা করেছিলেন, এই ব্যাপারটা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসরুমে আপনি যেটা ম্যাম বললেন যে ক্লাসরুমে প্রত্যেকটা বাচ্চা সিমিলারলি রেসপন্স করবে না। কোনো বাচ্চা শাই, সে লিখে রেসপন্স করতে পছন্দ করে, কোনো বাচ্চা হয়তো পড়াশোনা না, সে কালচারাল দিকটাকে সে পছন্দ করে, সে আর্ট করতে পছন্দ করে, কেউ নাচ করতে পছন্দ করে। এই ব্যাপারটাকে ক্লাসরুমে ডিমোটিভেটেড করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই জায়গাটাও কিন্তু সোশ্যাল ইনক্লুশনকে কিন্তু ব্রেক করে দিচ্ছে। আর হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ক্লাসরুমে পিয়ার গ্রুপের ব্যাপারটা, যেটা পিয়ার গ্রুপও কিন্তু ইনক্লুসিভিটিকে ব্রেক করছে। কিভাবে আমি বলি, আমার স্কুলে মানে হিন্দু রিলিজিয়ান স্টাডিজের কোনো টিচার নাই, আমি ওটা পড়াই। তো এখন হচ্ছে যে একটা বাচ্চাই হিন্দুইজমের, তো তার ক্লাসটা আমি যখন নিই, তো তখন অন্য বাচ্চারা, ওটা যেহেতু আমি বলেছি যে আমি একদম ফিল্ড লেভেলে কাজ করি, আমি রুরাল লেভেলে কাজ করি, একদম রুট লেভেলে কাজ করি, হিন্দুইজমের আমি ক্লাস নিচ্ছি, ওটা যেন হচ্ছে তাদের ইথিক্যাল জায়গাটাকে, মানে মোরাল জায়গাটাকে তাদেরকে ব্রেক করে দিচ্ছে, যে তাকে ওখানে পড়ানো যাবে না, তার টেক্সট বুকটাকে আমি সবার সাথে একসাথে পড়াতে পারবো না। বা আমি যখন হচ্ছে তার কালচারাল রিচুয়ালস গুলোকে পড়াচ্ছি, আমি বলছি যে সরস্বতী পূজা তুমি আমাদের জন্য তুমি নিয়ে এসো, যা তোমার বাসায় ফুড আইটেম বানানো হয়। তো তখন কিন্তু বাচ্চারা রিপ্লাই করছে যে না, ওর এগুলো আনার অন্য বাচ্চারা রিপ্লাই করছে যে ওগুলো আনা যাবে না। এখন তার মানে ফ্যামিলির দিক থেকেও তাকে এমন ভাবে ব্রেইন ওয়াশ করা হয়েছে যে সোশ্যাল ইনক্লুশন কিন্তু তখন ওখানেও শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তো ম্যাম আসলে এইটুকু পয়েন্ট হচ্ছে সবকিছু কি সোশ্যাল ইনক্লুশনের আন্ডারে যদি পড়ে, তাহলে আই উড সে বি মোর নুয়ান্সড অ্যাবাউট ইট। মানে পার্টিকুলার অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স দিয়েও যদি আপনি বলেন মানে সবকিছু সোশ্যাল ইনক্লুশন পলিসি আন্ডারে পড়ে নাকি, ওটাও চেক করাটা ইম্পর্টেন্ট। ডু উই নিড নিউয়ার পলিসিস তাহলে? ওইটা একটু ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। Thank you, ma'am and sir, for your nice feedback. আমি যদি বলি কোয়ালিটি এডুকেশনটা আমি আসলে কিভাবে, আমি স্পেসিফিক একটা বলি হায়ার এডুকেশনটা। আর এডুকেশন বলতে কি টারশারি এডুকেশন বলেছেন, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন? নো, গ্রেড 11 and 12। আচ্ছা, সো আমরা নিজেরাই হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে আছি, আমাদেরও পড়তে 12টা বেজে যায়, মানে চাকরির ক্ষেত্রে। আমি এখানে আমাদের ন্যাশনালের সাথে রোহিঙ্গা স্টুডেন্টদেরকে আমাদের কাছে এসে পড়ানোর জন্য বলছি না, আমাদের ভার্সিটিতে এসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এটা বলছি না, আমাদের কাছে জব করুক সেটা বলছি না, কারণ আমরা নিজেরাই এটা প্রবলেম ফেস করছি। আমরা বলছি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যে এডুকেশনটা দেওয়া হচ্ছে ওটার কোয়ালিটিটা আরেকটু বেটার করা যায়। আমরা একটা সেটা বলে এক জিনিস, আবার একটা বলে যে হায়ার এডুকেশনে অ্যাক্সেস নেই, দ্যাট সাউন্ডস লাইক ওদের জন্য হায়ার এডুকেশন অপরচুনিটিস করতে হবে তাহলে। সো ওইটা একটু অ্যাক্সেস নাই হচ্ছে কি, একটা স্টুডেন্ট শেষ করলো, ওর কিন্তু অফিসিয়ালি কোনো অ্যাক্সেস নাই 11 মানে যেটা সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি সেটা কিন্তু অ্যাক্সেস নাই। ওরা কি করে, নিজেরা
কিছু বই কালেক্ট করে, মানে ওদের কারিকুলামে কিছু বুক কালেক্ট করে, ফর এক্সাম্পল ক্যাম্প 11-এ 11টি স্টুডেন্ট আছে যারা এই হায়ার সেকেন্ডারিটা কন্টিনিউ করছে। ওরা কি করে, ওই বইগুলো কালেক্ট করে, কিভাবে কালেক্ট করছে, ওরা পাশাপাশি এনজিওর সাথে কোনো ভলেন্টিয়ারি কাজ করে, যে অ্যামাউন্টটা পাচ্ছে ওটা দিয়ে ওরা ওদের টিচারদের থেকে পড়ালেখা করছে। কিন্তু এখানে আবার ওই ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেনটা, ওরা এত মোটিভেটেড কেন পড়াশোনা করতে? কারণ এরপর তো ওদের কোনো ওয়ে নেই, মানে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়ে ওরা কি করবে এরপর? এখানে আমি বলছি, আমি ব্যাচেলার মাস্টার্স শেষ করেছি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি পার্লামেন্ট থেকে ইকোনমিক্স এন্ড এডুকেশন নিয়ে। আমাদের ভার্সিটিতে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা বছর রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট, গার্লস স্টুডেন্টদের কিন্তু পড়ালেখা হচ্ছে মাস্টার্স অব্দি। তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বছর আপনার গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করছে, মাস্টার্স কমপ্লিট করছে প্রায় মোর দ্যান 10 স্টুডেন্ট। তারপরে এরপর করে ইনফর্মাল মার্কেটে যায়, সিন্স ফর্মাল মার্কেটে দে নট অ্যালাউড টু। ওরা বাংলাদেশে কোনো জব মার্কেটে যায় না, ওরা ডিরেক্ট বাইরে চলে যায়, আচ্ছা, বাইরে অন্য কান্ট্রিতে চলে যায়। ওদের জন্য যেমন আন্ডারগ্রেড শেষ করলো, গ্রাজুয়েট শেষ করে ওরা জাপানে চলে যাচ্ছে, আচ্ছা, ওখানে ইউনিভার্সিটি লিগালি না লিগেলি চলে যাচ্ছে। তাহলে এখানে আমাদের ক্যাম্পের মধ্যে কিন্তু এই অপরচুনিটিটা নাই। এটা আমাদের ভার্সিটি যতটুকু পাচ্ছে, আমাদের ভার্সিটি উদ্যোগে Are you saying the government should take that responsibility and এনজিওস? okay, NGOs? এনজিওস লাইক আমরা বলছি ওরা ডিপ্রাইভ, ওদের আসলে বেসিক নিড প্রয়োজন। আমরা হিউম্যান বিং হিসেবে আমাদের ওদের এডুকেশন রাইটটা দেওয়া দরকার, দিচ্ছে। আমি বলতে চাচ্ছি যেটা দিচ্ছে এটা যদি একটু কোয়ালিটিটা বাড়ায় তাহলে ওদের ফিউচারটা একটু আছে। ওরা আছে আমাদের কান্ট্রিতে, ওরা ডিসপ্লেসমেন্ট তাদের, তাই বলে যে ওরা কোয়ালিটি এডুকেশন, আমাদের কিন্তু SDG 4 আছে, কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল। নিয়োগটা বুঝতে পারছি, ইটস ভেরি, মানে নিয়োগটা ভালো, বাট হোয়াট ইফ আজকে ধরেন এই যে এডুকেশন মিনিস্টার মিলন এসে বললো যে এ তো 2 দিন পর চলেই যাবে, এটা আমি দায়িত্ব নেবো কেন? আমি কেন পড়াশোনা সুন্দর করে করাবো যদি মায়ানমারে গিয়ে ভালো কাজ করতে পারে? হোয়াট ডু ইউ অ্যানসার দ্যাট? হ্যাঁ, এখানে আমাদের গভর্নমেন্টের পাশাপাশি কিন্তু ওদের জন্য এনজিও কিন্তু কাজ করছে। আমার রেকমেন্ডেশনটা হচ্ছে কি, যদি এনজিওরা চায়, আসলে এটা ওদের মানে পসিবল। সরি আলিকা, কারণ আমাদের হ্যাঁ 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 answer question হ্যাঁ, নিতে হবে, আমরা একটু হ্যাঁ। আপনার কোনো রেসপন্স আছে? ভেরি কুইক। ম্যামের ইনসাইট গুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল, এবং আমি একটা জিনিস জানাতে চাই, আমাদের মানে এই পেপারটা একদম প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে। সো প্রিলিমিনারি ডেটা রিভিউ এবং লিটারেচার রিভিউ করে এই ইনসাইট গুলো আনা হয়েছে। আপনি যে পয়েন্ট গুলো বলেছেন সেগুলা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি এখনো সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারিনি, সেটা আইডেন্টিফাই করে আপনাকে আমি জানাই। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় অডিয়েন্সের কাছে যাই, আমাদের ডেফিনেটলি অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে, কমেন্টস আছে। আমি আমার কোয়েশ্চেন অনেকগুলো ছিল, আমি করবো না, আপনারা করেন যদি। Almost full house. Yeah, it's full out. That's really good. I mean, sometimes এই ধরনের আলোচনা দেখা যায় 4 জন, এখানে 4 জন, ওখানে 2 জন। So it's really great that we have more people in other side. That's great. Yes. আপনার যে রিসার্চটা আপনি এখন রেসপন্সিবল বলেছেন যে হচ্ছে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে যে রোহিঙ্গা স্টুডেন্ট গুলো পড়তে আসে তারা বিদেশে চলে যায়, রাইট? আমার কোশ্চেন হচ্ছে ওরা কিভাবে যায়? ওরা তো বাংলাদেশি পাসপোর্ট পায় না, মিয়ানমার থেকে করে পাসপোর্ট পায় না, তো ওদেরকে হচ্ছে কি ক্যাম্প থেকে এটা অ্যারেঞ্জ করে দেওয়া হয়। ক্যাম্প থেকে রিলেভেন্ট সবকিছু ডকুমেন্ট দিই, এখানে আমাদের ভার্সিটি করে, আর ওরা যে ভার্সিটিতে যায় ওখানে কিন্তু ওদের জন্য ফ্যাসিলিটিস দেওয়া থাকে, ওদের জন্য ওই স্কলারশিপ গুলো থাকে। ওদের একটা কোশ্চেন হলো তাদের লাইক কি নিয়ে যায়, পাসপোর্ট তো না, how do you ওরা ক্যাম্পের একটা travel document? হ্যাঁ ট্রাভেল ডকুমেন্টটা দেয়, এটা আমাদের ভার্সিটিও হেল্প করে। Interesting. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে আপনি হচ্ছে মেইনলি ফোকাস করেছেন ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশনের উপরে, যে ক্লাস 1 থেকে 10 প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, তারপর হায়ার সেকেন্ডারি নিয়ে বলতে চাচ্ছেন যে হায়ার সেকেন্ডারিটা আপনারা চাচ্ছেন যাতে আরেকটু ডেভেলপড হয়। তো আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনাদের ধারণাটা ছিল টোটালি ফ্রম অল্টারিস্টিক ভিউ, যে হচ্ছে আপনারা চাচ্ছেন যে ওদের একটা ওয়েল বিং বেটার হোক, বাট এটাকে আদৌ আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, আমাদের কি আরো উচিত না ওদেরকে ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া রাদার দেন ইনস্টিটিউশনাল ট্রেনিং? ভোকেশনাল ট্রেনিং তো মানে ছিল, আমার ব্যাপারে ছিল ভোকেশনাল ট্রেনিংটা আসলে দরকার, কিন্তু এখন যারা আপনার হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ার কথা, ওদের তো এডুকেশনটা নাই, ওরা কি করবে? ডোন্ট ইউ থিংক দ্যাট দে নিড দ্যাট এডুকেশন? ওটা এনজিওতে কিন্তু, ওটা ক্যাম্পে কিন্তু ওটা কোনো অফিসিয়ালি ভাবে করে করা হচ্ছে না, ওরা নিজেরাই করছে। আমার পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে কি, যদি চায়
তাহলে এটা ওদের অফিসিয়াল একটা হায়ার এডুকেশন দরকার, মানে ক্যাম্পের মধ্যে। আমি বলছি না ক্যাম্পের বাইরে এসে আমাদের সাথে করবো, এটা না। আমি হচ্ছে সেটাই বলছি, ক্যাম্পের মধ্যে এখন এনজিও হোক বা গভর্নমেন্ট কোন স্টেট হোক, যেটাই হোক, এটার জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট তো অফকোর্স লাগবে। তো আমার ইনসেন্টিভটাকে আমি কেন করবো সেটা? অল্ট্রাস্টিক ভিউ ঠিক আছে, বাট আমার তো একটা আউটকাম লাগবে। আমি আগে সেটাই জানতে চাচ্ছি। আউটকাম যদি ধরি, যদি আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে বলি, তাহলে আউটকাম আমাদের জিরো, মানে ওরা আসলে চলেই যাবে। বাট আলটিমেটলি এজ এ হিউম্যান বিং দে নিড দ্যাট। আমরা আসলে ওরা কেন আছে হেল্প আমরা তো দিচ্ছি ওদেরকে, বাট যখন দিচ্ছি একটু দিলে তো ওরা ফিউচারটা দেখতে পারবে। But এখানে we come back to the first issue যে there's a trade-off in spending. we have a huge NEET population, not an education employment training. ওরাও যে ড্রপ আউট হয়, there are programs running all over the country যেখানে উনি যেটা বললো যে যখন এরকম ড্রপ আউট হয় বা রোহিঙ্গাদের মতো ধরেন অলরেডি কেউ করে ফেলছে এতদূর, what do you do with them? So there are programs designed as vocational packages যেখানে you can integrate them into কোনো একটা লেবার মার্কেট। সেখানে ওনার পয়েন্টটা খুব হেল্পফুল সেখানে। Right. Any other question? Vocational, our quick question is maybe Rohit can also answer. যে আমরা ভোকেশনাল নিয়ে অনেক কথা বলি, আমাদের কি লেবার মার্কেট রেডি, লাইক কালচারালি রেডি? ধরেন একটা ভোকেশনাল এডুকেটেড লোক, সে তো থার্ড ক্লাসের উপরে, যে গভর্নমেন্টের যে জবের চেয়ার থার্ড ক্লাসের উপরে উঠতে পারেন, তো সে কেন ভোকেশনাল ট্রেনিং নেবে? ধরেন আপনি ইউএসএ একজন অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি, ও ইউকেতে করেছেন অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি দিয়ে, কিন্তু সে কোম্পানির সিইও হতে পারে, আমাদের তো তাকে থার্ড একদম লো টায়ারে লো ক্লাসে আটকে দিচ্ছে, তার ভোকেশনাল এডুকেশন নিব কেন? এই জায়গাগুলা কিন্তু বলতে হবে। সবাই ভোকেশনাল এডুকেশন নিয়ে প্রচুর বলি, কিন্তু সবাই জানে এটা করলে চাকরি আছে, তাদের ওদিন করে না কেন? কি বোকা বোকা না, তারা আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এটার অন্য প্রবলেম গুলা কি। আমার মধ্যে ওই জায়গাগুলো অনেক সময় একটু Sir, I can say something about this. Okay, You go first. no, ma'am, you go first. You go first. Sure. Okay, sir, when I read a course which named Education in Global Perspective, সেখানে একটা এডুকেশন ইন গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ একটা কোর্স আমি মানে মাস্টার্স লেভেলে পড়েছিলাম, আইআর স্টুডেন্ট ছিলাম আমি। তো সেখানে আমি একটা বিষয় দেখেছিলাম যে চীন যখন হচ্ছে ফোকাস করেছে যে ভোকেশনাল এডুকেশনকে তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে, এবং এই জায়গাটাকে তারা কিন্তু মোটামুটি তাদের কারিকুলাম, তাদের প্যাডাগজি, তাদের পলিসিতে 3 ইয়ার্স এর জন্য একদম মোটামুটি নিয়ে এসেছিল যে হচ্ছে ভোকেশনাল এডুকেশনটাকে আমরা ডিজাইন করেছি, ওইভাবে আমরা হচ্ছে আমাদের সেক্টরটাকেও সাজাবো, ওয়ার্কিং সেক্টরটাকেও সাজাবো। তো ওভাবে কিন্তু তারা একটা পলিসিতে এমন ভাবে ডিজাইন করেছিল যেটা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ইজিয়ার ছিল। এবং হচ্ছে বর্তমানে কিন্তু আমরা দেখি যে ওই যে তারা 3 বছর করেছিল, সেটা পরবর্তীতে তাদের 10 বছরের জন্য আউটকাম দিয়েছিল। এবং এখন আমরা মানে চাইনিজ প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের বাসার প্রত্যেকের একটা হলেও ঘরে ঘরে আছে। তো এই ব্যাপারটা কিন্তু মানে ইম্পর্টেন্ট যে আসলে গভর্নমেন্ট তার পলিসিতে কিভাবে ব্যাপারটাকে আসলে অ্যাডপ্ট করছে বা কিভাবে আসলে প্ল্যান করছে, সেটাকে এক্সিকিউট করার আবার কিভাবে প্ল্যান করছে। গভর্নমেন্টের not anti, but I'm saying what is the logic? খুবই হেল্পফুল, খুবই ইউজফুল। কেন আমি বলি, গভর্নমেন্টের পলিসি আছে, স্পেশালি ইন দ্য লাস্ট ইয়ার্স টিভেট ইনস্টিটিউশনের সংখ্যাও বাড়ছে, টিভেট পলিসি আছে, টিভেট নিয়ে নর্মাল এডুকেশন থেকে বেশি পলিসি আছে। হোয়াট শিমুল ভাই সেম, এটা একটা সিম্পল উদাহরণ দিয়ে বলি, টিভেট ফর হু? চাইনা যে পলিসি নিচ্ছে সেখানে তো ইকুইটি ছিল। আমরা যখন টিভেটের কথা ভাবি, আমরা বাসার বুয়ার ছেলে বা ড্রাইভারের ছেলের জন্য টিভেটের কথা ভাবি। আপনি নিজের ছেলেকে কখনো পাঠাবেন না, ঠিক আছে? এখানে যারা বড় বড় এলিট সমাজের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বাচ্চাকে টিভেটে পাঠাবে না, বুয়ার বাচ্চার জন্য টিভেটটা ভাবে। সেখানে দের ইজ এ হিউজ সোশ্যাল স্টিগমা, ক্লাস ডিফারেন্স। আমরা যখন টিভেট পলিসি বলি, গভর্নমেন্ট যখনই কোনো গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল টিভেটের কথা বলবে, জিজ্ঞেস করবেন টিভেট ফর হু? আপনার নিজের বাচ্চাকে পাঠাবেন? উত্তর দেখেন। আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দিতে পারে না, কারণ আমাদের মাথায় ক্লাস ডিফারেন্সটা রয়ে গেছে। যে ইউনিভার্সিটি এখানে আই থিঙ্ক শিমুল ভাইয়ের পয়েন্টটা খুবই ইউজফুল। দের ইজ হোল সোশ্যাল স্টিগমা, এবং আমাদের মধ্যে খুব ডিপলি রুটেড সোশ্যাল ডিফারেন্সেস অলরেডি আছে আমাদের সবার মধ্যে। আমরা টিভেটটা শুধু গরিবের বাচ্চার জন্য দেখি, ঠিক আছে? ধনীর বাচ্চার জন্য ডিফারেন্স। Same goes for nursing, right? In Bangladesh we have a pure nurses. Okay. Because nurse and doctors, the social class is different, significant. But I mean, USA jam almost same. Some people just decided they want to be nurse. That's it. আর আমাদের এখানে গরিব মানুষ মেডিকেলে চান্স পায় না, সরকারের
টাকাও নাই, প্রাইভেট মেডিকেলে করবে, তার নার্সের করে কোনো মধ্যে একটা চাকরি দিবে। So this is the from day one. How many university teachers son and daughter go for nursing in Bangladesh? I have never seen. এখন How চাইনা many of them like government secretaries son or daughter go to nursing? I have never seen single one. So এই ক্লাস ডিফারেন্স বলতে this is a class, এখানে আমাদের খুব ক্লাস ম্যাটার করে এইসব দেশে, আমাদের দেশে এই অঞ্চলে। তো সেইগুলা যদি আমরা ওই ব্যারিয়ার গুলা ব্রেক না করতে পারি, যে আমরা ডিবেট বাড়াচ্ছি, আবার আমরা উই আর প্রডিউসিং মোর আনএমপ্লয়েড পিপল বেসিক্যালি। এবং আরেকটা মজার জিনিসটা ওটা অনেক নারায়ণ একটু ভালো কাজ করেছে, যে এই ভোকেশনাল ট্রেনিং আমাদের যেভাবে এমপ্লয়মেন্টটা হয়, এটা কিন্তু কিছুটা হচ্ছে উস্তাদের কাছ থেকে শিখে। হ্যাঁ, জানেন হচ্ছে মোবাইলের মার্কেটে থাকে, দোকানে থাকে, ও একটু প্রথমে স্ক্রিনটা বলে প্রথমে এটা করবে, সে কিন্তু এভাবে শিখে, সে একদম ট্রেনিং এ 2 বছর ট্রেনিং করে তারপরে কিন্তু সে এমপ্লয়েড হয় না। সো তাদের এমপ্লয়াবিলিটির মডেলটা কিন্তু এখানে একটু ডিফারেন্ট। আমরা এই সময় জিনিসগুলো একটু ভুলে যাই, যে যখন পলিসি কোরিয়া অনেক কিছু করেছে, বাট আমরা কি করতে হবে, আমাদের কালচার কি তাদের সাথে যাই, রাইট? সো দিস আর কাইন্ড অফ ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল। আমরা অনেক সময়, আমরা যেহেতু লেমেন, যেহেতু এডুকেশন আমি কম বুঝি, আমার জন্য কোশ্চেন করা সহজ। যারা এক্সপার্ট, তারা যেহেতু গ্লোবাল এক্সপেরিয়েন্সটা অনেক বেশি মাথায় থাকে, তাদের জন্য কিন্তু এই বাংলাদেশের ছোট জিনিসগুলো অনেক সময় হয়তো ওভারলুক করে যায়। মেডিকেলে আমরা অহরহ দিই এই কোশ্চেন, অনেক জায়গায় আমরা দেখছি। নার্সিং এর যে বস, সে হচ্ছে 3য় শ্রেণী, তার প্রমোশন হয় না কেন? এইগুলা তো আমাদের ঠিক করতে হবে, তাই না? এখন হচ্ছে, এখন এটা চেঞ্জ হচ্ছে। ইয়েস প্লিজ। Okay, I think. Thank you. This is Rabiul Islam, economist from ADB. Thank you. আমি জাস্ট দুইটা ইস্যু বলি। একটা হচ্ছে টিবেট নিয়ে যেহেতু কথা হলো, তো খুব সংক্ষেপে আমরা এডিবি থেকে এবছর আমরা we are doing one study in market responsive education system with focus on Tibet. বাট যেটা আপনি মাত্র বললেন, ডক্টর রুবাই উনিও বললেন, যে এখানে যখন আমরা এখানকার হেড অফ দিস কোরিয়া টেক যারা এটা লিড করে তাদের সাথে কথা বলেছি, তখন উনি বললেন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, যে সোশ্যাল স্টিগমার যে ব্যাপারটা আছে, এক্সেপ্ট ফর জার্মানি অ্যান্ড সুইজারল্যান্ড, দিস ইজ ইউনিভার্সাল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। কোন জায়গায় ইন্টেন্সিটিটা ইউএস ইউকে তে কম, বাংলাদেশের মতো জায়গায় বেশি। টু ব্রেক দিস, ওয়ান অফ দ্য কি ইজ টু মেক পিপল অ্যাকচুয়ালি শো দ্যাট এটা করে ভালো চাকরি পাওয়া সম্ভব, ইউ গেট এ ডিসেন্ট ওয়েল স্যালারি জব। তাহলে এই এটাতে ইটস এ লং প্রসেস, বাট উই হ্যাভ টু স্টার্ট সামওয়্যার। সো এডিবি থেকে আমরা এবছর এটা ইনিশিয়েট করছি, সো দ্যাট এটা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। ইভেন এবার মাত্র রুবা যেটা বললো, যে এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে অলরেডি, বাট আমরা ওই জায়গাটাতে যাচ্ছি যে মার্কেট রেসপন্সিভ স্কিলস এর সাথে এটাকে কানেক্ট করা, সো দ্যাট যেখানে ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং হচ্ছে সেখানে এমপ্লয়ার আসে, তারা আমাদের এই স্কিলস দরকার, আপনারা ওনাদেরকে এইটাতে ট্রেন করেন, and they take those graduates from there, absorb that, so that সেই ট্রানজিশনটা ওখান থেকে থাকে। That's one part. And another part is I had a chance to look at the paper of Ms. Sumaya, which is a very interesting one. And I would like to know from our chair and honorable discussant as well, or anyone going from the house, because this is one thing that we struggle, Jay, specifically when it comes to this curriculum development and the political economy dynamics of it. Because we know that এটার পিছনে অনেক ধরনের mechanism কাজ করে within the ministry, যারা কমিটিতে থাকেন, and even after we know that আমাদের সমস্যা কোথায়, it has not been solved. So perhaps you have been also in the different committees in the universities as well. So if you could enlighten us that what actually stops things moving. Okay, maybe this is off the record, not goes to the journalist. So just for our own enlightenment and discussion. Thank you. No, I think good thing about working in university is that you can say whatever you want to say. The only motivation of working in university. স্যার হয়ে গেছেন, তাই না? আমার এখনো প্রমোশন বাকি। Next, any other questions? Ji, please share. আমি এখানে আবুল কালাম আজাদ, আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট, নাও ওয়ার্কিং as director of TCB under the Ministry of Trauma. So I have invited here to come. খুব ভালো লাগলো আপনাদের খুব ক্রিয়েটিভ কিছু আলোচনা। আমি খুব অল্প সময় আসছি, টোটাল শুনতে পারিনি, যেহেতু এডুকেশন নিয়ে একটা আলোচনা হচ্ছে। আমাকে 2 মিনিট সময় দিলে আমি সবাই খুবই দামি সময় তো সবার।
যেহেতু গভর্নমেন্টে আছি, দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করছি, এডুকেশন আমি জার্মানিতে মাস্টার্স 2 বছর ছিলাম, জাপানে পিএইচডি করেছি ওখানে 4 বছর। তো ওখানের এডুকেশন সিস্টেমটা আমার সচক্ষে দেখা আর কি। তো আমাদের দেশে যেটা হয়, আমাদের আসলে পলিসিটা ওভাবে এখন পর্যন্ত এডুকেশন এন্ড আমাদের জব এই দুইটাকে মিল রেখে আর কি আমরা এখন পর্যন্ত আগাতে পারিনি। যেটা যেমন মালয়েশিয়ায় যে এডুকেশনটা চলে, সেটা হলো একটা সার্টেন তার কোয়ালিটি অনুযায়ী এডুকেশনটা করা হয়। যেমন ক্লাস 5 পর্যন্ত যাওয়ার পরে স্টুডেন্টের ক্লাস 5 এর পরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত এবিলিটি নেই, তাদের ওখান থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাদেরকে তাদের লেভেল অনুযায়ী একটা জব মার্কেটের জন্য যে ট্রেনিং দেওয়া হোক আর যাই হোক সেটা করা হয়। আবার দেখা যাচ্ছে যে মাধ্যমিক পর্যায়ে একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে আবার কিছু লোক আমাদের দেশে যখন ফেল করে, তো ওর তো কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার মতো এরকম পর্যাপ্ত জ্ঞান নাই, বা ওখানে সে চ্যালেঞ্জিং এ উঠতে পারবে না, কাজে ওকে ওকে ওই হাই লেভেলের মানে কম্পিটিশনে না গিয়ে ওকে ওর লেভেলের কম্পিটিশনে একটা জায়গায় পার করে দেওয়া উচিত। আবার ইউনিভার্সিটিতে যখন ভর্তি হয় তখন দেখা যাচ্ছে সবাই ইউনিভার্সিটি ভর্তির মতো ওই অ্যাবিলিটি থাকে না, বা সবার জন্য সব দরকার। তখন সে ওই হাই লেভেলের যারা ভালো স্টুডেন্ট, যারা মেধাবী, তাদের সাথে শুধু আসলে সে কম্পিটিশন করে পারবে না যেতে, কাজে তার তো ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই, তার লেভেল অনুযায়ী সে তার জায়গায় পৌঁছে দেয়া। তো এরকম পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে এখন অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, বিশেষ করে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, হিউজ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কামিং এভরি ইয়ার, বাট they don't get job with competition with high level students who graduated from university. এটা স্বাভাবিক জিনিস, একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারেনি কম্পিটিশন করে, সে যখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি একটা সাবজেক্ট পড়তে বিসিএস পরীক্ষায় সে তো আসলে ওদের সাথে চান্স পাবে, সিট সংখ্যা খুব কম, তো তারা তো পাবে না। তো তাদের জন্য তো আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে কোন সাইডে তারা ঢুকবে। তো এই বিষয়ে আসলে যথেষ্ট রিসার্চও আমরা করতে পারতেছি না, আমাদের পলিসিটাও ঠিক করতে পারতেছি না, আমরা রিসার্চের জন্য বাজেটও অ্যালোকেশন করতে পারতেছি না, যে ইউনিভার্সিটির টিচাররা খুব সুন্দর করে একটা পলিসি দেবে, রিকমেন্ডেশন দেবে যে শিক্ষাটা এরকম হবে, জব মার্কেট এভাবে ঢুকবে। তো এই বিষয়ে আমার মনে হয় আপনার যে একটা, আমি একেবারে থিমটা ধরে আমি আগাচ্ছি না, তো আপনারা টিচার যারা আছেন ইউনিভার্সিটি টিচার, তাদেরকে ধরা হয় হাই লেভেল অফ কি বলা যায় রিসার্চার্স অফ যে কোনো কান্ট্রি। আমাদের দেশে একটু কম হয়তো মূল্যায়ন করা হয়, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো আসলে টোটালি ডিপেন্ড করে হলো ইউনিভার্সিটির যারা রিসার্চ করে তারা যে রিকমেন্ডেশন দেয় সেটাই ফলো করে, আমরা হয়তো করি না, বা কিছু করি কিছু করি না। তো আমার মনে হয় আপনারা আপনাদের কাজটা চালাই যান, রিসার্চের জন্য আপনারা চেষ্টা করেন, পলিসি দেন, পলিসিটাকে বিভিন্ন সভা সেমিনারে আপনারা উপস্থাপন করেন, তো কোনো একটা সময় হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কোনো মানুষের কাছে অ্যাকসেপ্টেড হতে পারে। তো এইভাবে একটু যদি আগান, আমরাও কিছুটা ওখান থেকে নিয়ে, আমরা যারা কিছুটা এই দিকে একটু মেন্টালিটি আছে, আমাদের পজিশনে গেলে আমরাও হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। তো আপনারা যদি একটু চেষ্টা করেন, আমার মনে হয় আমরাও চেষ্টা করি, আপনারাও চেষ্টা করেন, সবাই মিলে কোনো একটা সময় হয়তো ওই জিনিসটা আসতে পারে। এই তো, thank you very much. Thank you, very good suggestion. I think very important that we, as an educator or যারা রিসার্চার আছে, আমরা যে গবেষণাটা পলিসি রিলেভেন্ট গবেষণা করি, সেটা পলিসিতে নেওয়ার জন্য যারা পলিসি মেকার আছেন তাদের সাথে আমরা সেই জিনিসটা ট্রান্সলেট করি। দুঃখ আছে দুঃখ না বলে এখন আমরা সুখ দিয়ে শেষ করতে চাই, আমাদের রানিং আউট অফ টাইম। যে স্টুডেন্টদেরকে টিচাররা লেভেল করে যে উইক অর স্লো, এবং ফাইনাল এটার রেজাল্ট হিসেবে স্টুডেন্টদের কনফিডেন্সটা হয় বা তাদের মধ্যে পার্টিসিপেশন দেখা যায়। এবং এটা থেকে আসলে উত্তরণের জন্য মানে কি ধরনের উপায় আছে আমাদের এই স্কুলগুলোতে? পেয়ার মানে স্লো অর ইনক্লুশন মানেই তো ওখানে ডাইভার্সিফাইড স্টুডেন্টস থাকবে। আর আমাদের ক্লাসরুমেও কিন্তু সেটাই, যে হচ্ছে
মিড লেভেলের স্টুডেন্ট যারা একটু পারক স্টুডেন্ট আমরা বলি, একটু ফাস্ট লার্নার, আরেকটা হচ্ছে একদম স্লো লার্নার গ্রুপ। তো এখন এই তিনটা গ্রুপের জন্য কিন্তু টিচিং লার্নিংটা সেম হবে না। আর হচ্ছে আমরা যখন ক্লাসরুমে বাইরেও যখন আমরা হচ্ছে এভালুয়েশন প্রসেসে যাই, আমরা হচ্ছে প্রশ্ন প্যাটার্নের মধ্যে এমন ভাবে কোয়েশ্চেনটাকে আমাদের ডিজাইন করতে হবে যেটা হচ্ছে কিছু মানে 100% পারবে এমন স্টুডেন্টও থাকবে, অ্যাটেন্ড করতে পারবে। কিছু স্টুডেন্ট তারা হচ্ছে মিড লেভেলে পারবে, আবার কিছু স্টুডেন্ট পাস না করে যাবে না। এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু করাবে এবং সেটারও কিন্তু টিচারদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। আমি যখন হচ্ছে মনিটরিং সুপারভিশনের কথা বললাম, তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই ব্যাপারগুলোই যে ক্লাসরুমে টিচার এমন ভাবে পড়াচ্ছে কিনা যে 100% না হোক, অন্তত পড়ার থিমটা যে একেবারে স্লো লার্নার সে বুঝতে পারছে কবিতাটা আসলে কি বলছে, যে বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র, যে বাচ্চাটা এই কথাটার মধ্যে দিয়ে যে সবকিছু থেকেই শেখার আছে, এইটুকু ব্যাপার একজন স্লো লার্নার শিখছে কিনা, বা একজন যখন ফাস্ট লার্নার সে তখন পুরোটা কবিতারই থিম বুঝতে পারছে কিনা, এটাই কিন্তু মনিটরিং সুপারভিশনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু যখন হচ্ছে মনিটরিং সুপারভিশন করতে, যখন হচ্ছে আমরা যদি বলি ইনস্ট্রাক্টর লেভেল থেকে যায় বা হচ্ছে শিক্ষা অফিসার লেভেল থেকে যারা যাচ্ছেন, তারা কিন্তু তাদের আগে ইনফর্ম করে যাচ্ছেন যে আমি আপনার স্কুলে আসছি, তখন সামনে হচ্ছে কিছু ভালো বাচ্চা বসিয়ে রাখা হবে, তারা উত্তর দিচ্ছে, তখন তারা হচ্ছে গুড রিমার্কস যে হ্যাঁ এই স্কুল অনেক ভালো, এই স্কুলের রেজাল্ট অনেক ভালো, এই স্কুলের হেড টিচার অনেক ভালো, তখন স্কুল পরিষ্কার করে রাখা হয়, ওয়াশ ব্লক গুলো পরিষ্কার করে রাখা হয়। তো অ্যাকচুয়ালি ফ্লস বা ইনক্লুশনের সমস্যা তো ওখানেই, যে আমরা আসলে দেখেও আমরা কিন্তু দেখছি না ব্যাপারগুলোকে। মনে মনে we are running out of time already. So we'll fast 30 seconds. হ্যাঁ, আমরা কি এত পাংচুয়াল? অন্য ব্রেকআউট সেশন চলতেছে না এখন? 2 মিনিট সময় দিতে হবে। We started on time. এটাই সবচেয়ে বেশি পার্টিসিপেন্ট আছে। আমরা তো 11:10 মানে বাংলাদেশের কনটেক্সটে 11টা থেকে 11:10 করা তো ওকে। এই ভাইয়ের কোশ্চেন দুইটা পয়েন্ট। সো দুইটা পয়েন্ট এখানে, হ্যাঁ, যে আমরা বাচ্চাদের যে লার্নিং লেভেলের ডিফারেন্স হচ্ছে ক্লাসে, এটা একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আমরা অনেক বার্ডেন দিই হাউস হোল্ডের উপর। এরকম তো না যে কেউ জন্মায় মেধাবী, কেউ জন্মায় মেধাবী না, প্রত্যেকটা বাচ্চাই সেম পোটেনশিয়াল নিয়ে জন্মায়। কিন্তু এরপর দেখা যায় কিছু কিছু বাচ্চার বাসায় সোশিও ইকোনমিক্যালি নিউট্রিশন বেশি পাচ্ছে, বাসায় বই আছে, লাইব্রেরি আছে, যে বাচ্চাটা নাই স্কুলে একইভাবে কিন্তু আসে না। কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে a lot of the burden is on the household. One of সলিউশন হচ্ছে এই বার্ডেনটা ইনস্টিটিউশনের উপর নিয়ে আসা। স্কুলেই রিসোর্সেস থাকবে, স্কুলেই খাওয়া দাওয়া থাকবে, স্কুলেই বইয়ের অ্যাক্সেস থাকবে। যে বাচ্চার বাসায় বই নাই, বাসায় কম্পিউটার নাই, তার কোনো ডিফারেন্স হবে না। এটা একটা অপশন। আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন ক্লাসে পড়াই, ইটস ডিফিকাল্ট, ভালো স্টুডেন্ট, খুব ভালো স্টুডেন্ট আছে, অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট আছে, খারাপ স্টুডেন্ট আছে, পড়ানোটা একটু ব্যালেন্স করতে হয়, স্ট্রিমলাইন করতে হয়। এরপরেও যারা খারাপ করে ওদের জন্য রেমেডিয়াল লার্নিং is a very good solution, যে এরপর টিউটরিং করা, রিমেডিয়াল আফটার স্কুল প্রোগ্রাম করা, যে যারা একটু স্ট্রাগল করছে ওদেরকে এক্সট্রা সাপোর্ট দাও। ঠিক আছে, যেটা আমরা কোচিং সেন্টারের যে কনসেপ্টটা সেটা আমাদের একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। কোচিং সেন্টারের কনসেপ্টটা অরিজিনালি আসছিল যে যারা পিছায় পড়তেছে ওদেরকে এক্সট্রা সাপোর্ট দেওয়া যাতে ওরা লার্ন করতে পারে। রবি ভাই, আপনার কারিকুলাম নিয়ে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা আমি দিতে যাচ্ছিলাম, কারণ ইউনিসেফের একটা বড় রিসার্চের একটা অংশ ছিলাম লাস্ট ইয়ারে, যে এই যে 2000 নিউ কারিকুলাম আর ওল্ড কারিকুলাম, ঠিক আছে, নিউ কারিকুলামটার প্ল্যানটা ছিল যে এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল বলে কিছু স্কুল আছে, ওখানে পাইলট করা হবে, দেখা হবে কিরকম চলছে, এরপর ধাপে ধাপে রোল আউট করা হবে। যে কোনো কারিকুলাম ধাপে ধাপে রোল আউট করা হয়। সো উই হ্যাড এ রিসার্চ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে কারিকুলামটা ইস্যু নাকি কারিকুলামের রোল আউটটা ইস্যু, মানে এটা যে এত নেগেটিভ ফিডব্যাক পেলো বা পুশব্যাক পেলো, কারিকুলামটা কি খারাপ না ভালো, ইজ ইট দ্য কারিকুলাম নাকি এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্রবলেম ছিল? উই ফাউন্ড দ্যাট টিচার্স এন্ড স্টুডেন্টস, স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে টিচার্স এন্ড স্টুডেন্টস ওয়ার অন বোর্ড। ওদেরকে ওই এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলগুলোতে 2 বছর পাইলট করার পরে দে ওয়ার হ্যাপি, ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, স্টুডেন্টরা দে লাভ দ্য ইন্টারাকশন, দ্য গ্রুপ ওয়ার্ক, পরীক্ষা কমায় একটু ডিফারেন্টলি অ্যাসেস করা হচ্ছে, দে এনজয়, দ্য টিচাররাও অন বোর্ড। টিচাররা বলছে হ্যাঁ আরো ট্রেনিং পেলে ভালো, বাট ওয়ার হ্যাপি। প্রবলেমটা মেইনলি এসেছে প্যারেন্টস থেকে। প্যারেন্টসরা যখন দেখে বাসায় গিয়ে বাচ্চারা বইগুলো মুখস্থ করতেছে না, পড়তেছে না, বাসায় বার্ডেনটা ইনস্টিটিউশনে স্কুলে পড়তেছে, বাসায় কিছুই করতেছে না, তখন প্যারেন্টসের ন্যারেটিভ হচ্ছে পড়াশোনা হচ্ছে না। সেই মেইন পুশব্যাকটা আসছে প্যারেন্টস এর থেকে। সো রোল আউট অফ দ্য কারিকুলাম মেসি হয়ে গেছে, এবং দ্য রোল আউট ওয়াজ অলসো পলিটিক্যালি ভেরি
হেস্টেন্ড, খুব তাড়াতাড়ি করে দেওয়া হয়েছে। সো দেয়ার ওয়াজ এ পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর। কোনো কারিকুলামের ইমপ্লিমেন্টেশনের একটা সিস্টেম আছে, ধাপে ধাপে রোল আউট করে সব স্টেক হোল্ডারদেরকে ইনভলভ করে। প্যারেন্টসের মেইন অবজেকশন ছিল যে আমাদেরকে এনাফ বলা হয়নি, এবং ওরা ইউজ টু না, আমাদের নর্মসে প্যারেন্টস আর্ট ইউজ টু যে বাচ্চারা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক করে শিখবে বা কাগজ কেটে কেটে অঙ্ক শিখবে। ওদের হচ্ছে বাসায় গিয়ে মুখস্থ করতেছে না কেন, কবিতাটা কেন মুখস্থ বলতেছে না। এই সোশ্যাল নর্মটা চেঞ্জ না করে এটা করতে গেলে ডিফিকাল্ট। ওই স্টাডিটা থেকে এটা আমরা পাইছিলাম। আর আপনার কোয়েশ্চেন দুইটারই একটা কথা হচ্ছে, আপনি যে সার্টিফিকেশনের কথা বললেন যে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ে যে খারাপ হচ্ছে দেখে বের করে দেওয়া, আমি বা ইউনিভার্সিটিতে সবার পড়া দরকার নেই, বাংলাদেশের কন্টেক্সটে আমি এটা বলতে চাই না। ওই এক কারণে যে সবাই কিন্তু সেম প্রিভিলেজ নিয়ে আসে না। সো মেরিটোক্রেটিক স্ট্রাটিফিকেশন যে হয় যে আচ্ছা মেধাবীরাই যাবে, তাহলে দেখা যাবে সবচেয়ে ধনীদের বাচ্চারাই শুধু ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারতেছে। কারণ আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা এমন যে হাউস হোল্ডের উপর এত বার্ডেন যে প্রথম থেকে যাদের রিসোর্সেস বেশি তারাই হচ্ছে যেতে পারে। অনেক বাধা বিপত্তি ফেস করে গ্রামের অনেক বাচ্চা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট হয়, কিন্তু ওরা হচ্ছে এক্সেপশনাল। ওরা কিন্তু সুযোগ সুবিধা পেয়ে না। অনেক ম্যাল নিউট্রিশন বাচ্চা আসে না ইউনিভার্সিটিতে, আসে, কিন্তু ওদের জন্য সুযোগ না, ওরা অনেক বাধা বিপত্তি ফাইট করে আসে। সো আনটিল আমরা অ্যাসিওর করতে পারি যে ইকুইটি আছে, ততক্ষণ আমাদের স্ট্রাটিফিকেশনটা চিন্তা করাটা একটু ঝামেলা। আর ইউনিভার্সিটিতে থেকে আমি অনেক লেখালেখি করি এডুকেশন নিয়ে, অনেক বলি, পলিসি পর্যন্ত দেওয়া। আমি ফেসবুকে লিখি না, এই জন্য আমাকে পাত্তা দেননি, ঠিক আছে? ফেসবুক এডুকেশন লেখে তাদের কথা পলিসি মেকাররা শুনে। আপনারা গভর্নমেন্টে যারা আছেন তারা, আমার রিসার্চ পাবলিশডও আছে, পিএইচডি, অল দিস থিংস দ্যাট আই সেড আমার পাবলিশড আছে ইন ডিফারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালস, আপনি দেখতে পারেন। কিন্তু ওটার কোনো লাভ নেই, পেপারে লেখালেখি করেও লাভ নেই, বিভিন্ন সেমিনারে বলেও লাভ নেই, আনটিল আমি ফেসবুকে লিখি। এবার আমি এটা এখনো করতে রাজি না। সো আপনারা গভর্নমেন্টকে বললেন যে আপনারা এডুকেশন এক্সপার্ট কাদেরকে খুঁজতেছেন, এখানেও ইস্যু আছে। খুব ভালো ভালো কমেন্ট। জাস্ট লাস্ট একটা দিয়ে শেষ করি যে আমাদের প্যারেন্টসরা হচ্ছে আওয়াজ করে না বললে মনে করে পড়ে না। সেখানে তো মেমোরির বিষয় বা একটা বিষয় আছে। So there are a lot of things actually have to do. I think it's a really enriching kind of discussion. খুবই ভালো লাগলো। অনেক পার্টিসিপেন্ট, অনেক enthusiastic people, অনেক এক্সপার্ট, পলিসি মেকার সবাই এসেছেন। তিনটা নাইস প্রেজেন্টেশন ছিল। রুবাই তো মানে শেষ করতেই চাচ্ছে না, কারণ এত এক্সপেরিয়েন্স আসলে literally because and she is passionate about it. This is another big part. So I think we'll have more discussion during 3-way. So thank you so much for joining. The process কি আপনাদের ডেকোরামটা একটু we'll just deliver to the তারপরে সেটা তো তুমি যেটা সাইড চেঞ্জ করা হবে। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. আপনি কি ইউনিসেফের টিমের সাথে পরিচয় আছে না? এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলে? আচ্ছা, লাল মিলের হেড করতে ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। লেকচার ছিল